खूबसूरत दिन दी गल है। एलिस अपनी दीदी नाल पिकनिक ते गई सी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही सी अते साडी एलिस बोर हो रही सी। उसे वेले एक चिट्टा खरगोश उत्थों लंघिया। ओ खरगोश अपने आप नाल गल कर रहा सी। एलिस नू बड़ा अजीब लग्या कि खरगोश गल किवें कर रहा है। खरगोश ने पॉकेट विचों एक कड़ी कड्डी ते बोलिया, ओहो कितना लेट हो गया मैं। एलिस हैरान होके वेख रही सी सब अते ओ खरगोश दे मगर मगर तुर पई। खरगोश ने एक पेड़ ते चढ़ के उदे तने विच छाल मारी अते एलिस ने भी उदे मगर छाल मारी। अंदर ओ डिगदी ही जा रही सी जिवें कोई डूंगा खूह होवे। ओ थल्ले होर थल्ले डिगदे होए ओनू कई चीज़ां दिख रहीआं सी, फर्नीचर, खाण दीआं चीज़ां अते बहुत कुछ। ओदी जिवें दुनिया ही घुम रही सी। अखीर च ओ एक गद्दे ते जा डिगी। उठदे ही ओदे सामने एक कॉरिडोर सी लम्मा जिहा अते ओ तुर के जान लगी। ओनू कई सारे बूहे दिखे जिहड़े लॉक्ड सी। अचानक खरगोश गायब हो गया। हुण ओनू चिंता होण लगी सी कि ओ बाहर किवें निकलेगी। उसे वेले ओनू टेबल ते पई मिली एक चाबी। इस चाबी नू उन्हें बूहियां चलाया पर चाबी बहुत छोटी पै रही सी। इधर उधर देखण ते उन्नू पर्दे दे पिछे लुकिया होया दिखिया एक निक्का जिहा बूहा अते उदे च चाबी लांदे ही आबरा का डाबरा बूहा खुल गया। अते खुलदे ही एलिस ने जो वेख्या, वाह, उन्हें वेख्या एक बहुत सोहना गार्डन। पर एलिस उत्थे जा नहीं पा रही सी क्योंकि बूहा निक्का सी। ओ जदों वापस अंदर आई टेबल ते एक बोतल पई सी जिदे उत्ते लिखिया सी ड्रिंक मी। एलिस गट-गट करके उन्नू पीण लगी। जिन्ना ओ जादुई शरबत पी रही सी उन्नी ही वो निक्की हुंदी जा रही सी। हुण ओ इन्नी निक्की हो गई कि बूही तो बाहर निकल सकदी सी। पर जदों उन्ने चाबी वल वेख्या तां पता लग गया कि ओ उस तक पहुंच नहीं पावेगी। ओ रोण लग पई। उसे वेले ओनू फ्लोर ते एक केक दिखिया अते उस केक ते लिखिया सी ईट मी। एलिस ने उस केक चों एक टोटा लेके खादा। खांदे ही ओ वापस बड्डी होण लगी। हुण ओ चाबी तां चक लेंदी पर उस बूहे चों किवें निकलेगी। एलिस बहुत दुखी हो गई। ओ फेर तो रोण लग पई। ओ इन्ना रोई कि उदे हंजुआं नाल दरिया जिहा बन गया। उसे वेले ओ खरगोश उत्थों हड़बड़ी च भज के गया। एलिस ने सद्दिया, प्लीज रुको, हेल्प मी। पर ओ जांदा ही रहा, देखिया भी नहीं मुड़ के। पर जांदे होए ओदे ग्लव्स अते हैंड फैन डिग गए। एलिस ने ओदा समान चुक्या अते जिवें ही उन्हें हैंड फैन नाल हवा चली ओ फेर निक्की होण लगी। उसे वेले ओ स्लिप होके अपने हंजुआं दे दरिया च डिग पई। एलिस अते कई जानवर भी ओदे चों बह के निकलण लगे। जदों ओ बाहर निकले सब पिज चुके सी। एलिस नू फेर तो ओ खरगोश दिखिया। खरगोश नू लग्या कि एलिस ओदी मेड है। ओने ओनू ओदे घर जाके ओदे ग्लव्स दे हैंड फैन लियाण नू कहा। एलिस जंगल से खरगोश दे घर गई। अंदर जांदे ही ओनू ग्लव्स अते हैंड फैन मिल गए। टेबल ते एक बोतल भी दिखी। ओदे कोल पहुंच के उन्हें सोचिया इनू पी लवा। उन्हें बोतल लेके जादुई शरबत पूरी पी लई। उल्टा ओ इन्नी बड्डी हो गई
ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਐਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਐਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਇਹ ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਨਿੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਨਿੱਕਾ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਖਾਧਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਿਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਡਚਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਸ਼ਰ ਕੈਟ ਹੈ, ਡਚਸ ਬੋਲੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਚਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਡਚਸ ਨੇ ਜਵਾਕ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਐਲਿਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਖੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਛ ਗਈ, ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਲਾ ਪਏ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਬੋਲੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੋਲੀ। ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਦਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 골ਡਨ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ? ਗਾਰਡਨਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੌਗਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਿল্ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਕੁਈਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ? ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਪਾਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, पहले विटनेस ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਮੈਡ ਹੈਟਰ। ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਐਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਜੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕੁਈਨ ਨੇ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਲਿਸ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਵੋ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੁਈਨ, ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਐਲਿਸ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਵਾਓ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ? ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੈਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭੇੜੀਆ ਚੌਂਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਘ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਗਲੀ ਸੱਦਾ
ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਗਲੀ ਆਪਣੇ ਭੇੜੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮੋਗਲੀ ਉੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇੜੀਆ ਕਾਲਾ, ਭਾਲੂ ਬਲੂ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਆ ਬਗੀਰਾ ਮਿਲੇ ਮੋਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬੱਲੂ ਤੇ ਬਗੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਅਕੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਬੱਲੂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੋਗਲੀ ਬੱਲੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਗਲੀ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ। ਕੀ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਮੋਗਲੀ ਤੇ ਕੀ ਤੈਰਦਾ ਸੀ। ਬਗੀਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਭੇੜੀਆ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਸ ਜਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਗਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੀਰਾ ਤੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਵਲਚਰ ਚੀਲ ਦਿਸਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਲਾਲ ਲਾਲ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚੀਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਗਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਗਲੀ ਹੈ। ਪੱਲੂ ਤੇ ਬਗੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਚੀਲ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਡੀ ਮਾਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗਲੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਗੀਰਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਨੇ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਂਦਰ ਮੋਗਲੀ ਦੇ ਆੜੇ ਦੁਆੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਚਲੋ, ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਬਗੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਬਗੀਰਾ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਬਗੀਰਾ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਗੀਰਾ, ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੱਲੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਗੀਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਲੂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ। ਬਾਂਦਰ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਲੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸੰਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬਗੀਰਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਗਲੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਚਿল্ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੋਗਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੋਗਲੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੋਗਲੀ, ਬੱਲੂ ਤੇ ਬਗੀਰਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦਿਸੀ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਮੋਗਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਲੀ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੋਗਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬੱਲੂ, ਬਗੀਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਗਲੀ। ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਦੀ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਮੋਗਲੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਗਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਟੋ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਤਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਕੜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਜਪੇਟੋ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਪੇਟੋ ਚੌਂਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ। लगता है मैं सठिया गया, मेरे कान बजन लग पे ने। ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ। ਜਪੇਟੋ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈਲੋ। ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਪੇਟੋ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अरे बाप रे, इस पुतले इसका जान है। ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। हुन तो तेरा नाम पिनोकियो है बच्चे। ਜਪੇਟੋ ਤੇ ਪਿਨੋਕਿਓ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਪੇਟੋ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ, ਸਰਕਸ ਟੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਜੋਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, बिन पैसे दिते अंदर नहीं जा सकता तू। ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਤਲੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸਰਕਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਨਾਲ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। बिना डोरी दा पुतला, इस तो मैं बथेरा कमावांगा। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਪੇਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਿਨੋਕਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫੈਰੀ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਨੋਕਿਓ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਜਾ।
ਫੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਕ ਲੋਮੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਬਾਵਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਝੂਮਦੇ ਗੰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਨੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੀਂ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਲੋਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਮੜੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਉੜਨਛੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਰੀ ਫੇਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਵਰਨਾ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੇ ਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਝੁੰਮਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਪਿਨੋਕੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਨੋਕੀਓ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਓਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਪੇਟੋ ਪਿਨੋਕੀਓ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਨੋਕੀਓ, ਪਿਨੋਕੀਓ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਸਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਪੇਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪੇਟੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਪੇਟੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਪੇਟੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਜਪੇਟੋ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਪੇਟੋ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਪੇਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਜਪੇਟੋ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਲਈ। पिनोकियो मेरे बच्चे, तू मिल गया आखिर। कितना परेशान सी मैं। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੌਰੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਵੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਸੱਚੀ ਹੀ ਭੈੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਫੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਨੋਕੀਓ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਫੈਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਿਨੋਕੀਓ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਰੀ ਨੇ ਪਿਨੋਕੀਓ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਿਨੋਕੀਓ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ, ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਜਪੇਟੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। अरे वाह, हुन तो पूरी तरह मेरा पुत्र है। ਪਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਗਲੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਪਿਨੋਕੀਓ ਨੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ।